सारे प्रेस के वीरां नूं मैं कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी चाहुंदा जिहड़ी कि ना सिर्फ अमृतसर लई ना सिर्फ पंजाब लई पर पूरे देश के लिए अहमियत रखती है। और मैनू बड़ी खुशी हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों 5 दिन पहला मैं एक बयान पढ़िया कि इत्थे स्कैनर आ रहे हैं और उन्होंने स्कैनर के आने का मतलब ये है कि जिहड़े 34 देश ने साडे नाल कनैक्टेड और इत्थे अज 5 ही ने उन्हां दे नाल वपार दी एक भूमिका बन रही है, एक ट्रेड दे वास्ते एक बेस बनाया जा रहा। उहदी शुरुआत है ICP, ये वेलकम स्टैप है। मैं जदों दा अमृतसर आया मेरा सब तो वड्डा सुपना है और मैनू पता है कि बगैर मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये मेरा शॉर्टकट है क्योंकि ये साडे पूर्वजां साडे पुरखियां दा ट्राइड एंड टेस्टेड सिल्कन रूट है। जिथों सानू बरकत आउंदी सी उस सिल्कन रूट के उत्ते ताले लाते इन्हां ने। मैं ये नहीं कहता कि बंदा चौकस ना रहे, मैं ना किते ऐसी टैरिटरी दे विच इनक्रोच करना चाहना जिहड़ी देश की सिक्योरिटी दे नाल जुड़ी हुई है, लेकिन मैं ये भी कहना कि जदों वर्ल्ड वॉर हुई 1942 च ते पूरा यूरोप उस अग दे विच जलदा सी, सुलगदा सी। फ्रांस वॉज इरेज्ड टू द ग्राउंड। जर्मनी ने करीब करीब सारा यूरोप, स्विट्जरलैंड ले लो, हंगरी ले लो, सारे देश मैं कहना जमीन ते लाते सी। मुसोलिनी एक्सिस पावर्स अड सीगियां ते 3 देश जापान, जर्मनी ते इटली अड सी ते तबाह हो गया सी सारा यूरोप। ते जदों वर्ल्ड वॉर मुकी ते उन्होंने सोचा कि हुण रिवाइवल किदां होनी है। विद इन ईयर्स एक वीजे के उत्ते सारे बॉर्डर खोल दिते गए। 200 साल का विकास 10 सालों च होया। अगर कोई इंग्लैंड चो एंट्री लेंदा सी और इंग्लैंड एंड फ्रांस पूरे एन आपस दे विच भिड़दे सी, लेकिन जदों बॉर्डर की गल आती है, ट्रेड की गल आती है, तजारत की गल आती है, मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की गल आती है। देखो 50,000 बंदा होके गया थे, 50,000 बंदा अज इत्थे होके गया। श्री अमृतसर साहब करीब करीब 1 लाख बंदा दरबार साहब आउंदा। जे उन्हां चों 50,000 इत्थे रोक दिओ, इत्थे ठहर जाण ते इकोनॉमी नूं किसी चीज़ की लोड़ ही है नहीं। दीज आर दी इनडायरैक्ट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी किसी भी सूबे दे लई। सो ये सचदेवा साहब नूं मैं बहुत बहुत मुबारक दिना कि विदाउट फेल सरकार वालों ये हर साल पाईटैक्स का मेला लगता है। पर मैं कहना कि जिहड़ा पाईटैक्स का फैलाव है ये साडे सिल्कन रूट नूं नाल लवे, ये पाईटैक्स का फैलाव 34 देशों तक जावे। क्यों श्री अमृतसर साहब पंजाब और लागे लाने के एरिए का जिहड़ा समान है वो 2100 किलोमीटर दुबई तो होके जाके अडानी के पोर्ट ते खड़े मुद्रा ते वो 20 किलोमीटर क्यों ना जावे ते उधरों समान 20 किलोमीटर इधर क्यों ना आवे? की दिक्कत है, की परेशानी है? एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ 100 काज। बाबे नानक दा जिहड़ा कॉरिडोर है उसे करके मैं कहना कि वो साडे ते सब तो वड्डी बख्शिश है। 67,000 बंदा जाया, कोई एक अनटूवर्डली इंसीडेंट होया तो दसो। जे सारे पासों खैर मकदम ना हुंदा होवे तो मैनू दसो। वो बेंचमार्क है कि भाई तजारत होनी चाहिए है। जे कंधा कढ़नियां, तारां कढ़नियां, अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण ते बूहे बारियां चों लंघ आवे दोस्ती ते प्यार ते साडा वधदा रवे यारो वणज व्यापार। नहीं नहीं यार देख हुण तू TRP ना कट मित्रा, मेरी गल सुन, मैं समझदा। देखो मैं अज पहली स्टार्ट ही इत्थों कीता कि जिहड़े स्कैनर्स ने वो स्कैनर्स उथों एक न्यूज़ आई है कि वो स्कैनर शुरू होने वाले थे। दैट्स अ वेलकम स्टेप, दैट्स व्हाट आई सेड। मैं कहना
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ 25 ਗੁਣਾ ਤੇ MSP ਵਧੀ 5 ਗੁਣਾ। ਉਦੋਂ 330 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1700 ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਹੈ। 25 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3000 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। 3000 'ਚ 3200 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ 7000 'ਚ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ 7000। ਮਟਰ 25 ਰੁਪਏ, ਮਟਰ 25 ਰੁਪਏ। ਉਧਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅਦਰਕ ਇੱਥੇ 22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਧਰ 150। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚ ਪeninsula ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਜੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ TRP ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਆਣਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੂੰ, ਦੱਸ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, 5 ਦੇਸ਼ ਆਏ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਿਰਦਾ ਟਿਚ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਇਹ ਤਜਾਰਤ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੀ ਸਕੋਪ ਆਫ Indo-Pak trade and these 34 countries is $37 billion US. 275,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। 275,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 37 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ। 1 ਬਿਲੀਅਨ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਟ ਈਵਨ 5%। 5% ਵੀ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ 15000 ਜੌਬਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੋਸਟ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ we will give you a vision. All men have eyes, few have the vision. ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਕੀਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਕ ਹੈ। ਕੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ तो दुरुस्त आएगा। और मैं जय जयकार करूँगा। पंजाब दे विच बाबे नानक दे फलसफे तो उत्ते कुछ नहीं है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਰੋਰਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, the roaring economies of the world, whether it was Japan, whether it is Germany, अफगानिस्तान whether it is by roaring economy का मतलब some first world countries। अफगानिस्तान ने भी कहा कि वॉर जो हुई है उससे जो लॉसेस हो रहा है, ये ट्रेड खुलता है तो हमारा अफगानिस्तान ग्रोथ करेगा। देखो देखो मैं कह रहा हूँ कि इसका सब इस्तेकबाल करेंगे। मैं रोरिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ, कैसे बनी वो रोरिंग इकोनॉमीज, whether it was Germany, whether it was Japan, तहस नहस हो गया हिरोशिमा जब बम गया, whether it was England, सारे ये रोरिंग इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, they digressed, इन्होंने डाइग्रेस किया टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सर्विस सेक्टर, ठीक है। बट वी आर डिफरेंट, वी हैव एन अक्रेरियन इकोनॉमी। साडे किसान अज दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठे हैं 60%। वी हैव टू गो टू एरियाज जिथे आम बंदे नूं वपार मिलेगा। भाई तुसी कणक प्रोड्यूस करो, अड चीज़ है, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਰਾਈਸ 1 ਕਿਲੋ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ 20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ 25 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਰਨ ਦੇ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਡਬਲ ਹੈ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਲਓ 4 ਗੁਣਾ। Therefore the processing industry which has been much talked about has to be planned and put forward, and that is the most important thing। Once you go into the derivatives, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। Excuse me, sir. ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫॉर ਆਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇजेस ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਮੂਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਠਹਿਰ ਯਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਜਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗਾਰੰਟੀਇੰਗ ਇਟ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ, 7000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ MSP, ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੀਡ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਸੇ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਸੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਕਹੋ ਆਹ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਗਾਓ ਤੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਲਿਖੋ ਜੇ ਦਮ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੰਨੀ FCI ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਟੋਟਲ ਮਾਰੀ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਪਲਾਈ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 70% ਸਟੋਰੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚ 25% ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ 75 ਦਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, MSP ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ PDS ਦਿੱਤਾ, ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ 67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ? ਬਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਘਟਾਤੇ ਭਾਈ 67 ਕਰੋੜ ਚੋਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ FCI ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਣਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀ ਰਿਟੇਲ ਹੈ, 110 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਛਾਪੋ, ਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਤੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਸੂਈਨ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਗੋਨ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ देयर। ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਖੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਏਗੀ, 4-4 5-5? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਕਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰ, ਤੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਕ ਦੇਣੇ ਦਾ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ, ਠਾਂ ਦੇਣੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਕਲ ਮੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਏ। ਲੱਲਾ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ, ਹਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ? ਦੱਸ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਟ ਐਨ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 40,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ 40,000 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।
ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਐਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਏਗਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉੱਤਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉੱਤਰ। 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ, 93,000 ਕਰੋੜ, 1,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ। ਖਰਾਚ ਖਾਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਭੀਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ। ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, 6 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐ ਕਰਦੇ। 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਾ ਦੇਖੋ, ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 13 ਰੁਪਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ 9 ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 5। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕहेंगे लोगों का काम है कहना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾ ਵਾਂਗ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਝਾੜੂ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ 5:30 ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੂੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਟਕਾ ਦਿਓ, ਭਰਮਾ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਰੂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਭਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਕੌਣ ਕੱਢੂ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂ? ਕੌਣ ਕੱਢੂ? 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢੂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ, ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ, ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਦਿਓ। 2022 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 5 ਸਾਲ। ਕੀ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਕ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਰੂਨੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਬੈਟਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ।
ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੈ 9.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ।